साहेब তোমালোকৰ গুৰুজী সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে কিষাণ মছিহা অৰ্থাৎ কৃষক দেৱদূতৰ সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ গুৰুজী অকল কৃষকৰে দেৱদূত নহয় গোটেই পৃথিৱীৰে দেৱদূত হয় আমাৰ গুৰুদেৱ সদায় মানুহৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰে যে সদায় মানুহৰ মংগলৰ কাৰণে কাম কৰে আমাৰ গুৰুদেৱ বহুত ভাল নমস্কাৰ দৰ্শকসকল এছএ নিউজ অসমৰ তৰফৰ পৰা মই দীপাঞ্জলি দাসে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি মই আপোনালোকক বিশ্বৰ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিশ্বৰ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল মহাৰাজ এনে এজন আধ্যাত্মিক গুৰু তথা সন্ত হয় যিজনক হাৰিয়ানা প্ৰান্তৰ বিভিন্ন পঞ্চায়ত তথা বিভিন্ন গাঁওসমূহে তেখেতক মানৱতা ৰক্ষক কিষাণ মছিহা কৃষক ৰক্ষক ধানানা ৰত্ন ভাৰত গৌৰৱ আদি বিভিন্ন সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছে আসলতে এই সন্মান তেখেতক কিয় জনাইছে ইয়াৰ অন্তৰালৰ প্ৰকৃত কথা কি আৰু তেখেতেনো সমাজখনৰ কাৰণে কি কৰিছে সেই বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনাম আমি কেইজনমান সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ অনুগামীক ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে বলকচোন আমি তেখেতসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰোঁ আৰু তেখেতলোকৰ মনৰ অনুভৱখিনিৰ উমান লওঁ বিশ্বৰ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল মহাৰাজলৈ এইবাৰ কিষাণ মছিহা অৰ্থাৎ কৃষকৰ দেৱদূত সন্মান এই সন্মান আগবঢ়াইছে হাৰিয়ানা ৰাজ্যৰ ২৫খন গাঁও ১২খন খাপ পঞ্চায়ত গাঁওবুঢ়া সন্থা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন তথা হাজাৰৰো অধিক কৃষক মিলি হাৰিয়ানা হিছাৰ জিলাৰ হিৰণবাগ গাঁৱত সিদ্ধাৰ্থ ষ্টেডিয়ামত এটা অতি বিশাল সন্মান সমাৰোহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি সন্ত ৰামপাল মহাৰাজক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হয় प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी फेल कर दिया इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम है साथियों संत रामपाल जी महाराज সাধাৰণ সন্মান নহয় এয়া সেই সন্তৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰতীক যি সন্তৰ কিছুদিনৰ আগতে প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীৰ কবলৰ পৰা কৃষকৰ জীৱন আৰু খেতি পথাৰ ৰক্ষা কৰি অভূতপূৰ্ব সেৱা আগবঢ়াই মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष এই ভব্য অনুষ্ঠানত লাখ লাখ জনসাধাৰণ উপস্থিত থাকি সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি নিজকে ধন্য মানে सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ আগতেও সন্ত ৰামপাল মহাৰাজক মানৱতা ৰক্ষক কৃষক ৰক্ষক ধানানা ৰত্ন আদি বিভিন্ন সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों रामपाल जी महाराज के सभी शिष्य और शिष्याएं मेरी माताएं और बहनें किसान बिरादरी के सरदारों और पत्रकार बंधुओं एक तरफ मंच के ऊपर महाराज जी का सम्मान चल रहा है और मैं ये कहता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में आज यहां बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक सभी वर्गों के लोग महाराज जी का सम्मान करने के लिए आए हैं इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था आप लोगों का जोश और जज्बा ये बिल्कुल हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि धीरणवास गांव में आपने इस समारोह में मौजूद होकर के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी फेल कर दिया इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम है साथियों ये धीरणवास गांव बहुत क्रांतिकारी धरती है और इस धरती पे आपने एक इतिहास बनाया है और इसीलिए मैं मीडिया के साथियों को भी कह रहा था पत्रकार मुझे पूछ रहे थे कि आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहोगे मैंने कहा एक ही लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि भाई प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं होता और उसका कार्यक्रम भी अगर किसी ने फीका किया है तो यहां पर रामपाल महाराज जी के सम्मान में किया गया साथियों जब पूरा हरियाणा डूब रहा था जब किसान को संकट आया जब किसान के पशुओं के लिए चारा नहीं बचा उसके घर के लिए 2 दाने नहीं बचे जब सरकार फेल होगी
सरकार गायब होगी। किसान की आंखों में आंसू थे। हमने सरकार को कहा कि पानी की निकासी करो, किसान अगली फसल की बिजाई कर लेगा। केवल खेतों में पानी नहीं भरा, किसानों के मकान बर्बाद हो गए, उनके ट्यूबवेल बर्बाद हो गए, उनके पेड़ पौधे बर्बाद हो गए। हमने सरकार को गुहार लगाई, लेकिन इस जालिम सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। और यही आवाज संत रामपाल जी महाराज के कानों में गई तो हरियाणा के सैकड़ों गांवों में करोड़ों रुपए के पाइप और मोटरें देने का काम किया, किसानों को एक नया जीवन दान देने का काम किया। साथियों, मुझे कुछ भाई बता रहे थे कि पंजाब में बाढ़ आई तो पंजाब में बहुत गांवों को गोद लिया गया और हरियाणा के सैकड़ों गांवों में अगर किसी ने 10 मोटर मांगी, किसी ने 20 मोटर मांगी और जिसने जितना पाइप मांगा। भाई ऐसी सरकार देखी है क्या कभी? आप रात को काम बताओ और सुबह काम शुरू हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई सरकार है तो संत रामपाल जी महाराज की सरकार है। साथियों, मैं हरियाणा की समस्त किसान बिरादरी की ओर से, आप सबकी ओर से इस मंच पर खड़े होकर के और संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है, किसानों के लिए जो सेवा का काम किया है, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, एक बात मैं आपको और कहूंगा, आप सोचिए कि रामपाल महाराज जेल में हैं। अगर जेल में रह करके इतना काम कर रहे हैं तो जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे, इस बात की कल्पना करके देखिए, सोचना। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि भाई जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। और देखिए, मैं पिछले दिनों भिवानी के आश्रम में गया था और वहां पर मैंने जाकर के देखा जो मैनेजमेंट है, जो अच्छी मुहिम चल रही है। एक मुहिम चला रहे हैं महाराज जी, अन्नपूर्णा मुहिम, यानी कि घर में जो गरीब व्यक्ति है उसको सुई से लेकर के झाज तक हर सामान हर महीने मिलता है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए जाते हैं। भेड़ी सुरजन गांव के किसान मुझे मिल गए, वो बताने लगे हमारे गांव में गरीब आदमी के पास मकान नहीं था, महाराज जी के यहाँ हमने अर्जी लगाई, हमारी चाय तक भी नहीं पी और 20 दिन में नया मकान बना करके और अंदर बैठा करके चले गए। कि किसानों की जो मदद करी है उस मदद को किसान भूलेगा नहीं। और हम रामपाल जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं, किसान किसी का बाकी नहीं रखता। जो महाराज जी ने किया है, जरूरत पड़ेगी उस समय हम दुगना करके उसको लौटाने का काम करेंगे, दुगना करके लौटाएंगे उसको। প্ৰিয় দৰ্শক, সন্ত ৰামপাল মহাৰাজজীৰ এগৰাকী অনুগামীক আমি লগ পাইছোঁ। আহকচোন আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানো। নমস্কাৰ বাইদেউ। আপোনালোকৰ গুৰু সন্ত ৰামপাল মহাৰাজীয়ে যি কিষাণ মচিহা অৰ্থাৎ কৃষকৰ দেৱদূত সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে, সেই বিষয়ে আপোনাৰ অনুভৱ আমাৰ এছ এ নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাওকচোন। আমাৰ সন্ত ৰামপাল দেৱজীয়ে আপোনাৰ দুখীয়া পৰিয়ালক সহায় কৰে। বানপানী পীড়িত হাৰিয়ানা লোকসকলক পাইপেদি পানী নিৰাময় কৰিলে, মেচিন দিলে, অন্য চৰকাৰেও দিব পৰা নাই। আমাৰ সন্ত ৰামপাল দেৱে সেইখিনি মচি এজন মানে সহায় হিচাপে আমাৰ গুৰুদেৱে জগত বিখ্যাত হৈছে। তেখেতক আমাৰ প্ৰজাসকলে, হাৰিয়ানাৰ প্ৰজাসকলে, কৃষকসকলে মানৱতা সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছে। তাত আমি গৌৰৱান্বিত। আমাৰ গুৰুদেৱ যে ইমান ভাল কাম কৰি গৈছে, আমাৰ গুৰুদেৱে যাৰ ঘৰ নাই তেখেতসকলক ঘৰ দিছে। তাৰ উপৰি যিসকলৰ শিক্ষা দীক্ষা
অভাৱ পইচা পাতিৰ অভাৱ হৈছে তেখেতসকলক শিক্ষা দীক্ষা দিয়াইছে আমাৰ গুৰুদেৱে তাৰ উপৰি আপোনাৰ চিকিৎসা সেৱা সেইখিনিও আগবঢ়াইছে তাৰ উপৰি আপোনাৰ অন্ন সেৱা সেইখিনিও আগবঢ়াইছে প্ৰতি মাহে তেখেতে দুখীয়াসকলক অন্ন সেৱা প্ৰদান কৰিছে তাৰ উপৰিও কাৰোবাৰ যদি অসুবিধা কিবা এটা হৈছে তাতো তেখেতসকলে আমাৰ গুৰুদেৱে আগবঢ়াইছে আমি গৌৰৱান্বিত তেখেতৰ এই কেইদিনতে আমাৰ গুৰুদেৱক সন্মান মানৱ সেৱাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে হাৰিয়ানা প্ৰজাসকলে তেখেতসকলেও গৌৰৱান্বিত হৈছে আৰু ক'ৰবাত যদি বিপদ হয় আমাৰ গুৰুদেৱে আগবাঢ়ি আহিব কতো পিছ নপৰে সহায় কৰিবলৈ আমাৰ গুৰুদেৱৰ দীক্ষা লৈ সকলোৱে নিজৰ জীৱন ধন্য কৰক মই তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সন্ত ৰামপালদেৱে আপোনাৰ দুখীয়া সকলো ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে তেখেতে জেলত থাকিও প্ৰজাক সহায় কৰিছে আৰু আমিও সন্ত ৰামপালত দীক্ষা লৈ সকলো ফালৰ পৰা সফলতা পাইছোঁ ৰোগ নিৰাময় হৈছে তাৰ উপৰি আমাৰ ঘৰতো শান্তি সমৃদ্ধি আগবাঢ়ি সকলো সফলতা হৈছে তাকে কৈ মই নিজকে গুৰুদেৱৰ ধন্য মানি মই নমস্কাৰ জনাই চৰণত ধৰি গুৰুদেৱক প্ৰণাম জনাই সকলোকে কৈছোঁ যে সকলো প্ৰজা যত মানৱ জীৱনত নিজৰ জীৱন ধন্য কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গুৰুদেৱৰ আগত নাম দীক্ষা লৈ আৰু নিজৰ জীৱন ধন্য কৰক মুঠতে জীৱনত মানুহৰ জীৱনত একো নাই আজিও আছোঁ কালো নাই গতিকে মানুহৰ জীৱনত একোৱেই নাই আপোনাৰ সময় থাকোঁতে নিজৰ জীৱন ধন্য কৰি আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱৰ আগত দীক্ষা লওক আৰু তাকে কৈ মই হাম বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ সব চাহেব প্ৰিয় দৰ্শক সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ অন্য এগৰাকী অনুগামীক আমি লগ পাইছোঁ আহকচোন আমি তেখেতৰ সৈতেও কিছু কথা পাতোঁ নমস্কাৰ দাদা সত চাহেব আপোনালোকৰ গুৰু সন্ত ৰামপাল মহাৰাজীয়ে যি কিষাণ মছিহা সন্মানেৰে সন্মানিত হ'ল এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব হয় সঁচাকৈ সন্ত ৰামপালজী গুৰু মহাৰাজে প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে হাৰিয়ানা প্ৰান্তত যি বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিলে সকলো কৃষকৰ কাৰণে সেই সম্ৰান্তত সকলো হাৰিয়ানাবাসী আৰ্য সমাজে 85খন গাঁও আৰু 12টা খাপৰ পঞ্চায়তে সকলো মিলি এটা বিশাল সমাৰোহ পাতিলে সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ উপলক্ষে কিষাণ মছিহা নামেৰে তেখেতক এটা সন্মান বঁটা প্ৰদান কৰিছে আৰু সকলো মানে জনতাই তাত আগভাগ লৈছে আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত এইটো এটা বহুত ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছে যেনেকৈ জনতাৰ মাজত কিষাণ মছিহা মানে বঁটা তেনেকৈ দিয়া নাই আজি সন্ত ৰামপালজী গুৰু মহাৰাজে তেখেতক প্ৰদান কৰিছে আমি সকলোৱে খুবেই আনন্দিত এইজন গুৰু মহাৰাজে ইমান পৃথিৱীত সকলোখিনি মানে কাম কৰিছে যি নেকি ঘৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান সকলো ব্যৱস্থা সকলো জেগাতে কৰিছে আৰু এটা সময় হাৰিয়ানাবাসীৰ আৰ্য সমাজে এই জ্ঞান বিৰোধ কৰিছিলে আজি সকলো মিলি হাৰিয়ানাবাসী প্ৰান্তৰ আৰ্য সমাজে মিলি এই সন্মান যে দিছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আমি ইতিমধ্যে শুনিছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত টুলপাৰ লগাই আছে সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ এই বঁটাসমূহক লৈ তেখেতে বহুতখিনি বঁটা ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে বুলি আমি এতিয়া শুনিছোঁ গতিকে এই বঁটাখিনি তেখেতে আচলতে কি কাৰণত পাইছে কি বঁটা পাইছে তেখেতে সঁচাকৈ সন্ত ৰামপালজী গুৰু মহাৰাজে বহুতখিনি বঁটা পাইছে মানৱতাৰ কাৰণে ইমানখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে জনতাই সেইখিনি সন্মান দিছে খুব গৌৰৱান্বিত কথা কাৰণ জনতাই দিছে কথা হৈছে আজিৰ পৰা দুমাহমানৰ আগত মানৱ ৰক্ষক সন্মানেৰে তেখেতক এটা সন্মান দি পেলাই সমাৰোহ পাতিছিলে সকলো জনতাই হাৰিয়ানা প্ৰান্তত কৃষকখিনিয়ে সেইটো এটা বহুত প্ৰশংসনীয় আৰু গোটেই বিশ্ব দৰবাৰ এইখিনি কথা সকলোৱে জনাজাত হৈছে আৰু দ্বিতীয় আজি 9 ডিচেম্বৰ 2025 তাৰিখে দিল্লী পিতমপুৰা চহৰত ভাৰত গৌৰৱ সন্মানেৰে তেখেতক সম্মানিত কৰি এখন বিশাল সমাৰোহ পাতিছে যি নেকি সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজৰ আৰু আমাৰ সকলো জনতাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰশংসনীয় কথা আৰু তেখেতে আৰু বহুতখিনি সন্মান পাইছে মানৱ ৰক্ষক কৃষক ৰূপে আজি দুমাহমানৰ আগৰ সমাৰোহ পাতিছিলে হাৰিয়ানা প্ৰান্তত সেইখিনি সন্মান পাইছে আৰু কিষাণ মছিহাৰ সন্মান পাইছে বহুতখিনি সন্মান তেখেতে পাইছে আৰু সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় তেখেতে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান যি নেকি দুখীয়া মানুহ যিখিনি চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাই সেই সাহায্য নোপোৱা মানুহখিনি পিছপৰা মানুহখিনি একোটা মানে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ কাৰণে সেই ঘৰত যদি মুৰব্বীয়ে ইনকামৰ চ'ৰ্চ নাই তেনেহ'লে সেই তাত সকলো অন্নৰ
যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বস্ত্ৰৰো যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সঁচাকৈ তেখেত ভগৱানৰ মচিহা বুলি আমি ভাবোঁ। হয় হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ আৰু এগৰাকী শিষ্যাক আমি লগ পাইছোঁ। আহকচোন আমি তেখেতৰ পৰাও কিছু কথা জানো। নমস্কাৰ। আপোনালোকৰ গুৰু সন্ত ৰামপাল মহাৰাজক যি কিষাণ মচিহা সন্মানে সন্মানিত কৰা হৈছে, এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? আপোনাৰ অনুভৱ আমাৰ এছ এ নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাওকচোন। হয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ শুভাকাংক্ষী তথা বিশ্বৰ ত্ৰাণকৰ্তা স্বৰূপ বিশ্বৰ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজক এই কৃষক মচিহা সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয়। তেখেতে বৰ্তমান বিপদৰ সময়ত, কিছুদিন আগতে যিটো বানপানীৰ কবলত বিপদৰ সময়ত কৃষকসকলৰ অৱস্থা অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছিল। বানপানীৰ কবলত তথা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছিল, খাবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত অন্ন নোহোৱা হৈছিল। সেই সময়ত তেওঁলোকৰ বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কাষত শুভাকাংক্ষী স্বৰূপে তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজ থিয় হৈছিল। অকল তেওঁ মানসিক হওক বা সাহায্য, যিখিনি আপোনাৰ মানৱতা হিচাপে যিখিনি সাহায্য আগবঢ়াব লাগে বা তেওঁলোকৰ বিপদৰ সময়ত সেই সকলোখিনি দিয়াৰ উপৰিও মানসিকভাৱেও তেখেতলোকক বহুত সবল কৰি তুলিছিল সকলো দিশৰ পৰা। সেইবাবে তেওঁলোকৰ হৃদয়ৰ পৰা যিটো কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰকাশ স্বৰূপে গুৰুজনাক কিষাণ মচিহা সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয় যোৱা 7 ডিচেম্বৰ 2025 চনত। আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁক ইয়াৰ আগতেও বিভিন্ন তেনেধৰণে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। ধানানা ৰত্ন, মানৱতা ৰক্ষক, কৃষক ৰক্ষক সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। গুৰুজনাই বৰ্তমান আমাৰ অন্নপূৰ্ণা অভিযানৰ জৰিয়তে তেখেতৰ শিষ্যসকলৰ লগত মিলি শিষ্যসকলৰ জৰিয়তে যি অৱদান আগবঢ়াইছে সমাজলৈ, যিসকল অতিকৈ পিছপৰা দুখীয়া লোক, যিসকলে খাবলৈ দুবেলা দুমুঠিও যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে, এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণে থাকিবলগীয়া হয়, তেনে লোকক চিকিৎসা, শিক্ষা, কাপোৰ, বাসস্থান আদি সকলো যোগান ধৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক বাকী যেনেকৈ আমাৰ কৃষকসকলৰ যি বিপদ হৈছিলে, সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কৃষিও যথেষ্ট নষ্ট হৈছিলে। সেই সময়ত নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিলে গুৰু মহাৰাজে যি সহায় আগবঢ়াইছিলে তাৰ জৰিয়তে। সেই সকলোখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁক এই বঁটাসমূহ দিয়া হয়। আৰু লগতে এয়াও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে সামাজিক দিশত সমাজ সংগঠনমূলক যিবিলাক কাম কৰিছে, বিশেষকৈ যৌতুক প্ৰথা নিবাৰণ কৰিছে আৰু সমাজ সংগঠনমূলক যিখিনি কাম, যেনেকৈ সমাজ সংস্কাৰৰ দুৰ্নীতি যিখিনি আছে আমাৰ সমাজৰ, সকলোখিনি আঁতৰ কৰিবৰ বাবে তেখেতে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, তাৰ উল্লেখনীয় অৱদান স্বৰূপে তেখেতক এই বঁটাসমূহ দিয়া হৈছে। আৰু এটা সময়ত আৰ্য সমাজী লোকসকল তেখেতৰ বিৰোধিতা আছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে মূৰ্তি পূজা কৰিছিলে। আমাৰ গুৰুজনাই শাস্ত্ৰৰ বিৰোধী আমাক ভক্তি কৰিবলৈ শিকোৱা নাই। তেখেতে শাস্ত্ৰসন্মত যিখিনি আমাৰ ভক্তি আমি কৰিব লাগে, সেই ভক্তিৰে পূৰ্ণ মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰা আমাক পথ দেখুৱাইছে, যাৰ বাবে আৰ্য সমাজে তেখেতৰ প্ৰথমতে বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকেও বৰ্তমান জ্ঞান বুজি পাইছে। বৰ্তমানৰ লোকসকল শিক্ষিত হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি সম্পূৰ্ণ কৃষক সংগঠন, বৰ্তমান 12টা পঞ্চায়ত 85খন এনেকৈ গাঁও মিলি তেখেতক কৃষক মচিহা সন্মানিত কৰা হৈছিলে। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰোঁ যে গুৰুজনাই যি আদৰ্শ দেখুৱাই গৈছে, তেওঁৰ মতে মানৱতা সেৱাই প্ৰকৃত সেৱা। আৰু তেখেত প্ৰকৃত পথ প্ৰদৰ্শক আমাৰ সমাজৰ বৰ্তমানৰ যি যুৱচাম উঠি আহিছে, তেওঁলোকে যি গুৰুজনাই দেখুওৱা পথ অনুসৰণ কৰিলেহে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। কাৰণ বৰ্তমানৰ যুগটো বহুত পৰিৱৰ্তন আহিছে। এইটো যুগত দুৰ্নীতিৰে ভৰপূৰ এটা যুগ। এনে সময়ত প্ৰকৃত পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে গুৰুজনাক অনুসৰণ কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজে দেখুৱাইছে যে ধৰ্ম কেৱল পূজা পাঠ নহয় বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান নহয়। ধৰ্ম হ'ল মানৱতাৰ সেৱা, বিপদত সহায়তা তথা সামাজিক দায়িত্ব পূৰণ। আৰু তেখেতৰ কৰ্মই প্ৰমাণ কৰিছে যে যি ঠাইতে মানৱতা থাকে সেই ঠাইতে ঈশ্বৰ থাকে। তেখেতে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোককে, মানৱ জাতিকে নিজৰ সন্তানৰূপে এক চকুৰে সহায়তা আগবঢ়াইছে। সেইবাবে তেখেতক এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে। তেখেতে সমাজৰ আমাৰ প্ৰকৃত পথ প্ৰদৰ্শক। বহুত বহুত ধন্যবাদ। তোমালোকৰ গুৰুজী সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে কিষাণ মচিহা অৰ্থাৎ কৃষক দেৱদূতৰ সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছে। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে।
আমাৰ গুৰুজী অকল কৃষকৰে দেৱদূত নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰে দেৱদূত হয়। আমাৰ গুৰুদেৱ সদায় মানুহৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰে। সদায় মানুহৰ মংগলৰ কাৰণে কাম কৰে। আমাৰ গুৰুদেৱ বহুত ভাল।